गैस और पेट्रोल जो पदार्थ है इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारा घटना होती है, लड़ाई चल रहा है कई जगह में और कुछ समस्याएं हैं, उसका प्रभाव आता है तो इसलिए कम होता है ज़्यादा होता है। जब 100 रुपये बढ़ जाता है पूरा रास्ता में उतर जाते हैं, जैसा चिल्लाते हैं बाप मर गया किसी का। अब 200 रुपया कम हुआ है, धन्यवाद तो दीजिए प्रधानमंत्री जी को कम से कम। उनको तो इतना सम्मान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश की हर जनता के बारे में सोचते हैं और जहां तक संभव सरकार का नुकसान पहुंचा कर भी लोगों को सुविधा देने का प्रयास करते हैं, ये उसका सबूत है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया में कहा है कि गाली गलौज से कोई समस्या का हल नहीं है, आइए बैठक करें, बैठ के बातचीत करें मिलकर। नहीं, ये आंदोलन ककरोच के नाम पर जो है, जैसा नाम है वैसा काम है। जिन 10,000 बच्चों को रास्ता में उतार करके उनसे बदतमीजी कराया गया, उनका संस्कार खराब किया गया, उसका माँ बाप भी आज शर्मिंदा है। वो बच्चे भी खुद रो रहे हैं कि गलत किया हम लोगों ने, हमारे हाथ से गलत काम हो गया है। लेकिन जिन्होंने कराया है उनका तो कमर में रस्सी लगना चाहिए कि आगे इस प्रकार भारत के जो आंदोलन को कोई कलुषित ना करे। तो ये जो समय काल 4-5 दिन 7 दिन गया है, कुछ लोगों ने जरूर अपना फेस को चमकाया जरूर है, लेकिन देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो परंपरा संस्कृति संस्कार है, उनको बिगाड़ा है, इसीलिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कल दर्दनाक एक घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, एक छत्तीसगढ़ के मजदूर की हत्या की गई, आतंकवादी ने गोली मार के हत्या की और एक मजदूर घायल है इसमें और पुलिस तलाश रही है। अभी भी छिटपुट घटना कहीं ना कहीं हो रही है। टेररिज्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये जो माउंट टेररिज्म था हमारे बंगाल की जंगल महल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र क्षेत्र में, वो खत्म हो गया लगभग। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है कश्मीर जैसा जगह, अभी भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, कभी कभी इस प्रकार हर कृत्य करते हैं। तो सरकार कड़ाई से इसका मुकाबला करेगा। टुलू मंडल के बारे में क्या कहेंगे? वो एक मयूराक्षी रिवर पर अपना ब्रिज बना दिया। देखिए, टुलू मंडल कोई अलग नहीं है। बंगाल में ऐसे हजारों नेता हैं, व्यवसायी हैं जो टीएमसी का आशीर्वाद से करोड़ों रुपया कमा के बैठे हैं। बीरभूम जैसा सबसे गरीब जिला बंगाल की, वहाँ इतने बड़े बड़े माफिया हैं जिनका सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी है। नदी का ऊपर से ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, क्या क्या किया उन्होंने, फार्म हाउस से लेके पेट्रोल पंप। इसके पहले भी कस्टम मंडल का नाम ने सुना है, 550 करोड़ का मालिक है, जो कोई एमएलए एमपी मंत्री भी नहीं बना है, पंचायत भी नहीं बना है। अब उनके आजू बाजू के लोग भी ऐसे करोड़ रुपया कमा के बैठे हैं, इसलिए वहाँ की गरीब जनता के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भाजपा सरकार आई है बंगाल में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसका खिलाफ उन्हें अभियान छेड़ा है और समूल इसका नाश करेंगे। दोबारा किसी का हिम्मत नहीं होगा इस प्रकार कृत्य करने का। निःशुल्क बस सेवा के लिए पिंक कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार ने, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी की थी, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, तो महिलाओं को कार्ड दिया जाए, वही टिकट का काम करेगा और फ्री में जार्नी करेंगे लोग। बर्दवान से जो कल जैसल मोहम्मद का जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, क्या कहेंगे? बर्दवान का तो पुराना इतिहास खगड़ागढ़ का सब मालूम है। करीब 15 साल पहले खगड़ागढ़ में बम ब्लास्ट हुआ था भयंकर। ऐसे ही लोगों ने कहीं और मदरसा में हुआ था, तो वो तो एक दौर था, वो खत्म हुआ है। लेकिन अभी भी देश में कहीं ना कहीं टेररिज्म उनका नेक्सस है, वो लोगों को करके इस प्रकार करने का प्रयास कर रहे हैं। नेताओं का जिंदगी खतरे में, थ्रेट है, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो पाए हैं, छुटपुट घटना छोड़ करके। और सीएम हो चाहे किसी को भी टारगेट करे, इतना आसान नहीं है। दिल्ली का सरकार, बंगाल का सरकार मिल करके इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। पार्लियामेंट में राहुल गांधी और पप्पू यादव ने एक नाटक दिखाया जो कि अयोध्या का चंदा चोरी मामले में दिखाता है। अब नाटक ही ना करेंगे, काम क्या है? नाटक करने दीजिए, हमको काम करने दीजिए। आज से जनगणना शुरू हुई है, सेंसस, ये बड़ी बात है क्या? देश में पिछले साल जून से सेंसस शुरू हुआ है, 2011 में हुआ था। अब 15 साल हो गया है, सब कुछ बदल गया है। बिना तथ्य के सरकारी काम भी अधूरा हो जाता है, प्लान फेल हो जाता है। लेकिन बंगाल की सरकार उसको रोक के रखा था, सेंसस का अनुमति नहीं दिया था, क्योंकि जो फर्जी वोटर लिस्ट उसका लाभ लेने के लिए। अब हमारा सरकार आते ही उसको अनुमति दिया है और बंगाल में अभी ये सेंसस शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि जनता भी बहुत उत्सुक है सेंसस में भाग लेने के लिए। हेरे गेছে এখনো বুঝতে পারছে না, তোমাদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। চলো দাদা, প্রায় 2 দশক পর তসলিমা নাসরিন কলকাতায় নামলেন আজকে তার অনুষ্ঠান, এবং যেটা যেটা বললেন যে এতদিন যে মৌলবাদীদের আগ্রাসন ছিল সে মুক্ত, আমি তাই কলকাতায় এসেছি এবং স্বাগত তসলিমা নাসরিনকে। কলকাতা এমন শহর, বিশ্বের বহু দেশ থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন আর আগের থেকেও এসছেন। হ্যাঁ, সারা ভারতবর্ষে যেমন মৌলবাদের
প্রাদুর্ভাব হয়েছিল পশ্চিমবাংলায়ও হয়েছিল, পশ্চিমবাংলার মানুষই মুক্ত করেছেন, তাই মুক্ত মনারা সবাই এখানে আসবেন, তাদের বক্তব্য রাখবেন। কলকাতার মানুষ শুনতে চায়, যারা কলকাতার মানুষকে, বাংলার মানুষকে এইসব থেকে বঞ্চিত করেছিল, মানুষ তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে। আজকে 1 আগস্ট থেকে 3টে খুব বড় ডেভেলপমেন্ট। একটা হচ্ছে মিড ডে মিলে ইসকনের মিল এবং তার সঙ্গে ডিম। 2 হচ্ছে আজ থেকে কলকাতায় নাইট সার্ভিস বাস চালু, এবং 3 হচ্ছে আজ থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের পিঙ্ক কার্ড ফ্রিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। খুব ভালো কথা, সরকারের যে অ্যাচিভমেন্ট, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছেন, আমাদের ম্যানিফেস্টোতেও ছিল মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রাকে গতিশীল করতে। আজ কলকাতা এমন একটা শহর, সারা দিন রাত লোকে এখানে কাজ করেন, যান, আইটি সেক্টর থেকে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে কাজ চলছে। আমরা চাই দিন রাত মানুষ কাজ করুক এবং প্রগতি হোক। মহিলাদের রাস্তায় বেরোনো, রাত্রে অফিস করা বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার, কোন দিকে মধ্যযুগের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তো আজকে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি চলতে হয়, এগুলো আমাদের করতে হবে। সরকার ক্ষমতায় এসেই পরপর এই ধরনের স্টেপস নিচ্ছে। পরিবর্তনের বাংলায় ফসিল হয়ে যাওয়া একাধিক মেট্রো প্রজেক্ট, এর মধ্যে পিঙ্ক মেট্রো, যেটার বহুদিনের প্রত্যাশা, কলকাতা থেকে একটা মেট্রোয় কল্যাণী পর্যন্ত যাওয়া যাবে, এটা হচ্ছে টোটাল প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টটা নতুন করে হিমঘর থেকে এই সরকারের জমানায় বেরোলো এবং আশার আলো। দেখুন, প্রজেক্ট, পাথর গেঁথে দেওয়া, এগুলো তো আমরা দেখছি 50 বছর ধরে, কাজ কিন্তু এগোয় না। বাংলায় মানে ভারতবর্ষের একদম প্রথমে বোধহয় মেট্রো কলকাতায় শুরু হয়েছিল, সেই 80 সালের দিকে। কত বছর হয়ে গেল, 40-42 বছর হয়ে গেল। কলকাতায় মেট্রো কতটা সম্প্রসারিত হয়েছে, কেন হয়নি? ওদিকে এতদিনে বারুইপুর, এদিকে কল্যাণী হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। আজ সেটা করতে হবে। অথচ দিল্লি থেকে আরম্ভ করে একাধিক শহর, আজ তো 50 বেশি শহরে মেট্রো চলছে। সেখানে দেখুন 10 বছরের মধ্যে মেট্রো কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। সমাজ জীবনকে গতিশীল করার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এখানে রাজনীতি হয়েছে, মেট্রো রেডি হয়ে যাওয়ার পরেও চিংড়িঘাটায় জয়েন করতে দেওয়া হয়নি, ইচ্ছাকৃত, খালি রাজনীতির কারণে। তো আজকে তার ফলে কি হলো, ওনারা তো গেলেন, পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎকে বিগড়ে দিয়ে গেছেন। তো আমাদের সরকার সেটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। দুর্গাপুরে, বর্ধমানে লুকিয়ে আছে জঙ্গি, যেটা অত্যন্ত গুরুত্ব, দীর্ঘ বছর গত বছর থেকে সারা দেশে জনগণনা শুরু হয়েছে, জুন থেকে। এখানকার সরকার ইচ্ছা করে অনুমতি দেয়নি, যাতে এই যে 91 লক্ষ নাম বাদ গেছে, এরা যাতে ভোটার হিসেবে থেকে যায়। তা সত্ত্বেও বাঁচাতে পারেননি। তো এমনিতে জনগণনা 11 সালে হয়েছিল, আজকে কত বছর হলো, 25 বছর, 15 বছর হয়ে গেছে। অনেক কিছু পাল্টে গেছে, তার তথ্যই সরকারের কাছে নেই, সমস্ত যোজনা ফেল হবে এই জন্য। তো সেটা আমরা সরকারে এসেই অনুমতি দিয়েছি এবং চালু হয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর লাইফ থ্রেট, মুখ্যমন্ত্রীর লোকেশন এবং তার সমস্ত ডিটেল নেওয়া লস্কর জঙ্গি, সেই লুকিয়ে রয়েছে বর্ধমানের রেনেসায় অভিজাত আবাসনে। দেখুন, ভারতবর্ষে কোথায় 50 বছর ধরে টেরোরিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা, এবং ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এর আগে সরকারগুলো সমঝোতা করে নিয়েছিল টেরোরিজমের সঙ্গে, যে পাকিস্তান স্পন্সর টেরোরিজম, সে পাকিস্তানের সঙ্গে চিঠি চাপাটি চলতো, প্রেমপত্র যেত, কোনো অ্যাকশন হয়নি। আমাদের সরকার আসার পরে টেরোরিজমের যেখানে গড়, আঁতুড় ঘরে আমরা গিয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি, এবং সারা ভারতবর্ষে বহু নেতা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, গৃহমন্ত্রী, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং একাধিক নেতার নামে বহুবার থ্রেট এসছে, চিঠি এসছে, ধমকি এসছে। আই পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি ওরা, কিন্তু ওরা ভুলে গেছে যে এখন নরেন্দ্র মোদী সরকার চলছে, বিজেপি সরকার চলছে এখানে। তো সেই জন্য যেখান থেকে এরকম হবে, সে তার মূল শুদ্ধ উপরে ফেলবো আমরা। আজ সারা দেশের সরকার এবং ভারত সারা দুনিয়ায় মানে যে টেরোরিজমের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে নির্মূল করার জন্য। জঙ্গিদের স্লিপার সেল এত অ্যাক্টিভ, সেই অবস্থায় আপনি ইকো পার্কে ঘুরে বেড়ান, সবার সাথে মিট করেন, আপনার নিজের ভয় লাগে না? আপনার ভয় লাগে না? দেখুন, বিশ্বেতে বহু বছর ধরে এই ঘটনা ঘটছে, বহু লোক তার বলিও গেছেন, কিন্তু আমরা যদি ভয়ে বাড়িতে ঢুকে যাই, সাধারণ মানুষ কী করে রাস্তায় বেরোবে? আমি তো টিএমসির টেরোরিজমের শিকার বহুবার হয়েছি, আমাকে কেউ আটকাতে পারেনি। আমি রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকবো, আর যতদিন ভগবান লিখে দিয়েছে না, তার 1 সেকেন্ড কম আমার আয়ু কেউ করতে পারবে না। দাদা, মমতা ব্যানার্জি কবিতা লিখলেন শুক্রবারিয়া, যে শুক্রবার নিয়ে মূলত কটাক্ষ, যেটা আমরা কলকাতা বুকে দেখলাম, যে শুক্রবারিয়া নিয়ে কবিতা লিখলে নাম দিলেন শুক্রবারিয়া। আমি জানি না কেন এত প্রেম শুক্রবারে। বাড়ির বাচ্চার নাম আজানিয়া। পশ্চিমবাংলার A to Z সব পাল্টে দেওয়া হয়েছে, আমাদের কালচারকে, কৃষ্টিকে, পরম্পরাকে। তো উনি লাভ কিছুই করতে পারেননি, বাংলার অনেক সর্বনাশ করেছেন, আমরা সেগুলো রিপেয়ার করছি। প্রধানমন্ত্রী গতকাল রাতে বার্তা দিয়েছেন যে কটু কথা কম বলুন, গালিগালাজ কম করুন, আসুন আমরা বসি। প্রধানমন্ত্রী এতবার আবেদন করছেন, তাও সত্ত্বেও এদের তরফে গালিগালাজ। ঠিক আছে, যারা গালিগালাজ দিয়েছে, কিছু অর্বাচীন, তাদেরকে
একটা শক্তি আছে চিরদিন এই ধরনের সরল সিধা মানুষগুলোকে নাচিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করে, মহিলাদেরকে সামনে নিয়ে যায়, শ্রমিকদের নিয়ে যায় যারা ইনোসেন্ট, এবং এই টিনেজার বাচ্চারা যারা কলেজে পড়ে করে একটুখানি মিডিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার জন্য কি বলছে ভুলে গেছে, তাদের পরিবারের লোকেদেরও এরকম আছে। এই যদি জেনজি হয়, এই যদি ভারতের ভবিষ্যৎ হয় তো কোন দিকে যাবে? কিন্তু আমরা এই পোকাকে উপড়ে ফেলবো। আজকে দেখুন যারা করেছিল তারা কীভাবে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইছে, মানে তারা ভুলটা বুঝতে পেরেছে। এই যে একটা মাঝখানে কদিন উৎপাত হলো, ভারতবর্ষের আন্দোলনকে কলুষিত করলো যারা, আমি তো বলি এই বাচ্চারা তো আছেই, কোর্ট বলেছে 18 বছরের নিচে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, কিন্তু যারা ওর পিছন থেকে করেছে সবাইকে টেনে বার করতে হবে এবং আইনের সামনে আনতে হবে। তার দুটো কোশ্চেন, মিনার মণ্ডলের সম্পত্তির এই যে উদ্ধারের তারপর ক্ষতির একটি ইডি এবার নিয়ে প্রসেস শুরু করলো, কাগজপত্র ক্ষতির শুরু করলো ইডির তরফে। একসময় ইডি এইসব কেস হাতে নিয়েছিল কিন্তু তখন তথ্য পায়নি, করতে পারেনি, সরকারি সহযোগিতা পায়নি। আজকে আমাদের পুলিশই এর সমাধান করছে এবং যেটা ইডির এখতিয়ারের মধ্যে আসে ইডি করবে, এনআইএ করবে, সব ধরনের, এবং একটা লোককেও ছাড়বো না আমরা। দেখুন এই তার কত দূর যায়, হাজার হাজার কোটি টাকার ঘোটালা, পশ্চিমবাংলার দেশের রাজস্ব লুট, বিরাট অপরাধ, এবং তাকে তৎকালীন সরকার এই সমস্ত লোককে শেল্টার দিয়ে তাদের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছে। ময়ূরাক্ষী নদীর উপর একটা আস্ত ব্রিজ বানিয়ে ফেলেছিলেন টুলুবাবু, কি বলবেন? মানে সরকার দেখেন, আমরা শুনেছি মেক্সিকোতে যারা মাফিয়া আছে, ড্রাগ মাফিয়া, তাদের কাছে প্রাইভেট বিমান আছে, সেই এক একটা র্যাকেটের বছরের যা ইনকাম অনেক দেশের বাজেটও তত হয় না। এটা বিশ্বে চলে আসছে, কিন্তু সেগুলো পশ্চিমবাংলায় ঢুকে যাবে টিএমসির হাত ধরে, এটা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। এ মাটির তলে কত কি হয়েছে, বেরোচ্ছে, এখন সব বার হবে। দাদা লাস্ট করে রাজ্যে পালাবদলের পর দেখা যাচ্ছে একাধিক পুরসভায় কোনো কাউন্সিলর আসছে না, চেয়ারপারসন আসছে না, 15টি পুরসভায় এক্সিকিউটিভ মানে ইসি নিয়োগ করলো রাজ্য। পুরসভাগুলোকে যেখানে পুরসভা অচল হয়ে গেছে, কাউন্সিলর থাক বা না থাক, টিএমসি অন্তপক্ষে এরকম 10-20টা পুরসভা কর্পোরেশনে অবজারভার বসিয়ে দিয়েছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। দুর্গাপুরে, হাওড়ায় কর্পোরেশন 8 বছর হয়ে গেছে, 10 বছর ইলেকশনই হয় না, তো বাকিগুলো তো তারা নিজেরাই অচল করেছে। কিন্তু সরকার তো চুপ করে বসে থাকবে না। যেমন পঞ্চায়েতে আমরা আইন পরিবর্তন করেছি এই অচলাবস্থা কাটাবার জন্য, ঠিক মিউনিসিপ্যালিটিতেও অবজারভার বসিয়ে সেখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ চলবে। দাদা সোনা উদ্ধার ঘটনা এবার সব্যসাচী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাড়িতে ইডি। দেখুন এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা পেছন থেকে এরাই সমস্ত ব্যাক করছিল এই নেতাদেরকে, লুটের ধন যক্ষের ধনের মতো আটকে রেখেছে। আপনারা ভাববেন না যে ছাড় পেয়ে যাবে, পুলিশের একটা ক্যাপাসিটি আছে, পুলিশকে অনেক কাজ করতে, আইন শৃঙ্খলা ঠিক করতে হচ্ছে, এদের জন্য আলাদা করে আবার তদন্তের জন্য সময় দিতে হচ্ছে, কিন্তু সব চলছে একসঙ্গে। আরও রিক্রুটমেন্ট হবে, ম্যান পাওয়ার বাড়বে, তখন দেখবেন তদন্তও গতি পাবে। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।